कौजेयपीतवदनामरविन्दनेत्रा पद्मद्वया भयवरोद्यतपद्महस्ताम् उद्यच्छतार्कदर्शां परमाङ्कसंस्थां ध्यायेत् विदेशनुतपादयुतां जनित्रीं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वाणिते करवाण्यंबा चरणौ हृदि सर्वदा मद्वाक्यसरणिर्भूयात् श्रीमदाचार्य भावगा भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिर्भजन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचतनिधत्तां सन्निधिं मानसे च फणिगणवरभूषः पार्वतीश्लाघ्यवेशः खलजनकृतरोषः खण्डितात्मीयदोषः सदर्णगिरिवासः शक्रसूर्यादिशीषः परिहृतभोपाशः पातु मां पार्वतीशः हरशम्भो महादेव विश्वेश अमरवल्लभ शिवशङ्कर सर्वात्मन् नीलकण्ठ नमोऽस्तु ते। नमो वस्तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्वे हि। यांचनामन्दरलोलिता यतवदेन्द्रिरा निर्जरेर्जातो भारतपारजाततरुः तद्ब्रह्मसूत्रामृतम् आसीत् कन्दपुराणसन्मणिगणः जातश्चिकेन्दुस्तदा स्वयं व्यासदानतिर्भूतमे भूते सतां भूतितः। श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थं सेवितं भजे अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं चित्रैः पदैश्च गम्भीरैः वाक्यैर्वाणैरखण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ति भातिश्रीजयतीर्थवाक् अञ्जनासूनुसान्निध्यात् विजयेन विराजितम् अजितप्रीतिजनकं भजेयं विजयध्वजम् अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूजा अस्मदिष्टासिद्धये तपो विद्याविरक्त्यादिसद्गुणौघाकरानहं वादिराजगुरून् वन्दे हयग्रीवदयाश्रयान् भक्तानां मानतां भोजभानमे कामधेनवे श्रीविजीन्द्रगुरवे नमोऽत्यन्तदयालवे भागवतकृतं वन्दे रघुत्वं महामुनिं यच्छिष्यशिष्यशिष्याद्याः टिप्पण्याचार्यसंहिताः वेदेशमुनिं वन्दे यादवादिगुरुर्गुरुं छान्दोग्यभाषतस्तीकाकारं निरन्तरं पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। अनवद्यात्मचारित्र्यं विद्याविद्योतभास्करं विद्यामान्यगुरून् वन्दे वादिखद्योतभास्करं सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् श्रीसत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यासुधारतान् तपस्वाध्याशुश्रूषा कृष्णपूजारतं मनिं विश्वेशं विष्टदं वन्दे परिव्राट्चक्रवर्तिनम् यत्पादस्तिमात्रेण पाण्डित्यं प्राप्यते नरैः तान् वन्दे यादवाचार्यान् वेदेशमुनिसेवकान् व्यासराजकृपापात्रं यादवार्यसुपुत्रकं श्रीनिवासगुरून् वन्दे तीर्थशब्दसुशोभितम् आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। जन्माद्यश्चैतोन्मयादितरतः चार्थे च विघ्नस्वराट्तेने ब्रह्मरुदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सृष्टिस्थित्यप्ययः नियतित्रिशतमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्री ब्रह्मरुद्रप्रभृति सुरनरद्वेषशत्रात्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषं व्यपेतः
ಪೂರ್ಣಾನಂದೋ ವ್ಯಯೋಯಃ ಗುರುರಪಿ ಪರಮಃ ಚಿಂತೆಯೇ ತಂ ಮಹಂತಂ ಸತ್ಯಸ್ತು ಸುತಾಂ ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು. ಶ್ರೀ ಶುಕುವಾಚ ಇಂದ್ರಸ್ತ್ರಿಭುವನೈಶ್ವರ್ಯ ಮದೋಲ್ಲಂಘಿತ ಶಾಸನಃ ಮದೋಲ್ಲಂಘಿತ ಸತ್ಪತಃ ಮರುದ್ಭಿಃ ವಸುಭಿಃ ರುದ್ರೈಃ ಆದಿತ್ಯೈಃ ಋಭಿರ್ನೃಪ. ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದ್ರನಿಗೆ 48 ಮರುತ್ತುಗಳ ಸಹಾಯ, 8 ವಸುಗಳ ಸಹಾಯ, 11 ರುದ್ರರ ಸಹಾಯ, 12 ಆದಿತ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹ, ಹೀಗೆ ಭಾರೀ ಬಲ ತನ್ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ್ದು. ಹಾಗಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆ ಸ್ಥಾನ, ಈ ಬಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದುರಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಸ ಯದಾ ಪರಮಾಚಾರ್ಯಂ ದೇವಾನಾಂ ಆತ್ಮನಶ್ಚಃ ನಾಭ್ಯನಂದತ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯುತ್ಥಾನಾಸನಾದಿಭಿಃ. ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದರೆ ದೇವತೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದಾಗ ನಾಭ್ಯನಂದತ ಬರೀ ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಕ್ ಮಣೆ, ನೂಕು ಮಣೆ, ತೋರ್ ಮಣೆ ಅಂತ. ಮೊದಲು ಬಂದ ಕೈ ಮನೆ ಹಾಕಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಮನೆ ತಳ್ಳು ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ತೋರ್ ಮಣೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಣೆ ಇದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಆದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರನಿಗೂ ಹಾಗಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗರ್ಗ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬೇಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಪುರೋಹಿತ ಅಂತಲೇ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಬೇಡೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅಹೋಬತ ಮಮಾಸಾಧು ಕೃತಂ ವೈ ದಪ್ರಬುದ್ಧಿನ, ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಯಾವಾಗ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಏನು ಬಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು? ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪುಳ್ಜಾವ, ಅವರೇನು ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ, ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಉಪದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾಂತೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಂತ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು, ವೈದ್ಯರು, ಅಂಬಿಗ ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ಅವರೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾಶ್ಚ ವೈದ್ಯಾಶ್ಚ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಂತೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ. ಹಂಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿದೋಯ್ತಲ್ಲಿ, ನಮಗವ್ರದ್ದೇನು ಕರಾರಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪಾಠ ಕಲ್ತು ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋದು, ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವರು ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಅಸಿದ್ಧ. ಆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೈತ್ಯರನ್ನ, ಪ್ರಬಲರನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೇ ಬಾಹ್ಯ ಬಲ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂತರ್ಬಲವೂ ಬೇಕು. ಬಾಹ್ಯ ಬಲಗಳಿರ್ಬೋದು, ವಸುಗಳು, ರುದ್ರರು, ಆದಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮಂತ್ರದ ಬಲ, ಅಂತರಂಗದ ಬಲ ಬೇಕು. ಆ ಅಂತರಂಗದ ಬಲ ಮಂತ್ರದ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ.
ಆ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿತ್ಯ ಜಪ ಮಾಡಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲ ಕುಂಠಿತವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೈತ್ಯರು ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡಿದರು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಾಯತ್ರಿ. ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ದ್ವಿಜ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರ, ದೇವ ಪೂಜೆ, ತಂತ್ರ, ಯಜ್ಞ, ಯಾಗ, ಪಿತೃಶ್ರಾದ್ದ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಕುರ್ಯಾದ್ ಅನ್ಯಂ ನಮಾ ಕುರ್ಯಾತ್ ಮೈತ್ರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉಚ್ಯತೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ್ವಿಜತ್ವ ಉಳಿತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದ್ವಿಜತ್ವ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಬೇಕು. ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂದೆ. ನಾವು ತಂದೆಯನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ತಂದೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡತಕ್ಕ ಗಾಯತ್ರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗಾಯತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವಿನಂದ, ದೊಡ್ಡವರ ನಿಂದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮೋ ಸಾಧನ ಅಂತ ಋಷಭ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಹೀಗಾಯಿತು. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೇನಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೀಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಹೋ ಬದಸುರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಭದ್ರಂ ವಕ್ರತಂ ಮಹತು. ದೇವತೆಗಳೇ, ನೀವು ಅಮಂಗಳವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ನೀವು ಅಭದ್ರಂ, ಅಮಂಗಳವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ನಿಂದ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅವಮಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವಥಾ ಸಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅವರನ್ನು ನಿಭಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ, ಅವರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳದರ್ಜೆ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ, ತದ್ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಭಜದಾಶು ವಿಪ್ರಂ ತಪಸ್ವಿನಂ ವಾಸ್ತ್ರಂ ಅಥಾತ್ಮವಂತಂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತ್ವಷ್ಟ. ಆ ತ್ವಷ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೇವತೆಯ ಮಗ ವಿಶ್ವರೂಪ. ಆ ವಿಶ್ವರೂಪನನ್ನು ನೀವು ಗುರುಗಳಾಗಿ ಬಂದ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವತೆಗಳು ಬಂದರು, ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಮೂರ್ತಿ ಪಿತಾ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಜಾಪತೆ ಭ್ರಾತಾ ಮರುತ್ಪತೇರ್ಮೂರ್ತಿ ಮಾತಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕ್ಷಿತೇತ್ತನು ದಯಯಾ ಭಗಿನಿ ಮೂರ್ತಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಅತಿಥಿ ಸ್ವಯಂ ಅಗ್ನೇಃ ಅಭ್ಯಾಗತೋ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಚಾತ್ಮನಃ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ದೇವತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆ ಆಗಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಪಿತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದೇವತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ, ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ದೇವತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅವರವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಮೂರ್ತಿ, ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿರ್ತಾರೆ, ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಮರುತ್ತುಗಳಿರ್ತಾರೆ, ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭೂದೇವತೆ ಇರ್ತಾರೆ, ತಂಗಿಯಲ್ಲಿ ದಯಾಮೂರ್ತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಭಗವತ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದೇವ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಭ್ಯಾಗತರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅತಿಥಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಯಮಧರ್ಮರಾಜಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಾಯಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಭೂದೇವತೆಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ದೇವತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ಣಿಮಹೇ ತ್ವಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಟಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಗುರುಂ
ಹೀಗೆ ದೇವತೆಗಳು ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಾವು ಅತಿಥಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀವು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಏನಾಗಬೇಕು? ವೃಣೀಮಹೇ ತ್ವಾ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಕಿಂಚನಾನಾಮಿ ಧನಂ ಶಿಲೋಂಚನಂ ತೇನೇಹ ನಿರ್ವರ್ತಿತ ಸಾಧು ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ಹೇ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳೇ, ಯಾರು ಪರಮ ವಿರಕ್ತರೋ ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಿಲೋಂಚನ ವೃತ್ತಿ. ಶಿಲೋಂಚನ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೈತರೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಳು ಕಡಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಶಿಲೋಂಚನ ವೃತ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಅಂಥ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತರು ಬಾಳಬೇಕು. ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ವಿಗರ್ಹಿತಂ ಧರ್ಮಶೈಲೈ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚ ಉಪವ್ಯಯಂ. ಈ ದಾನ ಪರಿಗ್ರಹ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವೃತ್ತಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚ ಉಪವ್ಯಯ. ನಮ್ಮ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ದಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತಪಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಪ ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಪಾಪ ಬಿಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ದಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಪ ತಪ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಷ್ಠೆ ನಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನು ಇರಬೇಕು. ಇದ್ದರೆ ಆ ದಾನ ನಮಗೆ ದಕ್ಕತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಕ್ಕೋಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಹೀಗೆ ಉಪವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ನ ಪ್ರತಿಭೂಯಾಂ ಗುರುಭಿಃ. ಈ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ವರಿಷ್ಠರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಗುರುಗಳಾಗಿ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಯಾಜನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ. ತಸ್ಯಾತ ವಿಶ್ವರೂಪಸ್ಯ ಶಿರಾಂಸಿ ತ್ರೀಣಿ ಭಾರತ ಸೋಮಪೀಠಂ ಸುರಾಪೀಠಂ ಅನ್ನಾದಮಿತಿ ಶುಶ್ರುಮ. ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯ ಬಹಳ ಚಲೋ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅರುಣೋದಯ ಮುಂಚೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾರಿ ಮಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಚಲೋ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಕರಾರ. 10 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು 2 ಪಾಠ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೋಮಪೀಠಂ ಸುರಾಪೀಠಂ ಅನ್ನಾದಮಿತಿ ಶುಶ್ರಮ ಅಂತ ಅವನು ಆಚಾರ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೆಂಡ ಬರೋವನ್ನ ಮಡಿ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಅವನು 24 ತಾಸು ಶುಚಿ ಆಗಲಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗುರುಗಳು ನಮಗಿಂತ ವಿರಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು, ನಮಗಿಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು, ನಮಗಿಂತ ಉದಾರಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು, ನಮಗಿಂತ ಕರುಣಾಶಾಲಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಚಂದ. ಬರೀ ಚಿಡಿ ಹಾಯೋದು, ಏನೇನೋ ದುರಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬರೀ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಅವರ ಗುರುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೀಗಿರಬೇಕು. ನಮಗೇ ಹೀಗಿರೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಹೆಂಗಾಗಬೇಕ್ರಿ? ಇಂತಹ ಗುರುಗಳನ್ನು ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದೇ ಬಿಟ್ಟ. ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಅಂಜಲಿನ ಜಗ್ರಾಹ ರತೀಶ್ವರ. ಅವರು ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋರು, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕರು. ಅವರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಪಾಪ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಈ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ. ಹೀಗೆ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಇಂದ್ರ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹತಪುತ್ರಸ್ತು ತ್ವಷ್ಟ ಜುಹಾವ ಇಂದ್ರಾಯ ಶತ್ರುವೇ. ತ್ವಷ್ಟ ಇವರ ತಂದೆ, ವಿಶ್ವರೂಪನ ತಂದೆ. ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೇನು ನನ್ನ ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ, ನೀವೇ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು, ನೀನು ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಹೀಗಿದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲತಕ್ಕಂಥ ಮಗನನ್ನು ಬಿಡಿತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಉಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಯಜ್ಞದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ವೃತ್ರಾಸುರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಗೇಣು ಬೆಳಿತಾನೆ. ದಿನ ಒಂದು ಗೇಣು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಗತಿ ಏನ್ರಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ಅಡಿ, 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ 60 ಅಡಿ ಹೀಗೆ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಲ ಇಷ್ಟು ಏನು ಗತಿ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವೃತ್ರ ಅಂದರೆ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ದಿನ ದಿನ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ದುಷ್ಟ ಕಾಮನೆಗಳ ಅಧೀನ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ದಿನ ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದು ಆವರಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುತ್ತಾಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ 3 ವಿಧವಾಗಿ ಕಾಮನೆಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರ್ತಾರೆ ದೇವರು. ಒಂದು ಹೊಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಅಗ್ನಿ ಇದ್ದಂತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಗಣಿ ಮೆತ್ತಿದ ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದಂತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಬದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಗರ್ಭದಂತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಕಾಮನೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಗೆ ಸುತ್ತಲ್ಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದಹನ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗಿರೋದು, ಹೊರಗೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಾಡತಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗಲು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಪೂರ್ಣ ಹೋಗಿರೋದು. ಅದು ಚೂರಿಗೆ ಗಾಳಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಪುನಃ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಪವಾದ ಕಾಮನೆಗೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರೋರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಗಣಿ ನೆತ್ತಿದ ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಕನ್ನಡಿಯ ಶಕ್ತಿ ಏನು, ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕ ಸಗಣಿ ಮೆತ್ತಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬೀಳೋದೇ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಮನೆ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಸಗಣಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು ನೀರು ಹಾಕಿ ತೊಳೆದು ಬರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಪುನಃ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪುನಃ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಾಗಬೇಕು, ಭಾರಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳಾಗಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೊಗೆ ಮುಚ್ಚಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಕ್ಕಧೀನಗಳು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಮಕ್ಕಧೀನಾದ ಗತಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಥೋಲ್ಬೇನ ಗರ್ಭ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚರ್ಮದ ಚೀಲ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ಕಾಟಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಾಮಕ್ಕೆ ಅಧೀನ ಏನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕ ಉಪಾಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಾಧೀನ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಬಂತು ರಾಜಾಮನ ಕತೆ. ಅವನು ಭಾರಿ ಅಧೀನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೂ ಮರ್ತ, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮರ್ತ, ಕಳ್ತನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ, ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನರ್ಥ ಕಾಲ. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮಾಧೀನ ಆಗುವುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧೀನ ಆಗುವುದು, ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ಸ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕೃತ ಈ ವೃತ್ರಾಸುರ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಲನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋದರು, ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕಿರಂದುರಾಪಂ ಮಯಿ ಪ್ರೀತೆ ತಥಾಪಿ ವಿದರ್ಶಮಾಹ ಮಯಿ ಏಕಾಂತ ಮತಿರ್ನಾನ್ಯತ್ ಮತ್ತೋ ವಾಂಛತಿ ತತ್ವವಿತು. ನಾನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲಭ್ಯವಾದ ಯಾವುದು? ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹ ಆದರೆ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮಾಡ್ತೇನೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ಯಾಚಿತೋಸ್ಮಿಭ್ಯಾಂ ಧರ್ಮಜ್ಞೋಂಗಾನಿ ದಾಸ್ಯತಿ ತತ್ತೇ ತೈಃ ಆಯುಧಶ್ರೇಷ್ಠಃ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಿನಿರ್ಮಿತಃ ಯೇನ ವೃತ್ರಶಿರೋಹರ್ತ ಮತ್ತೇಜ ಉಪಬಿಂಹಿತಃ. ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಧ್ಯಂಚನ ಅಂತ ಋಷಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ನನ್ನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಂತ್ರ ಏನು ನಾರಾಯಣ ಪರಮ ಅಂತಿದೆ ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ. ಆತನನ್ನು ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ನೀವು ಸಾಯಲಿ, ನಾವು ಬರುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಸತ್ತರೆ ಅವರ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ವಜ್ರಾಯುಧ ಅದನ್ನು ಆಯುಧವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ವೃತ್ತನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಹೋದು ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಹೋದರು. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಋಷಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದರು. ಸ್ವಾಮಿ, ಹೀಗಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಾಯಿರಿ. ಏನೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭತ್ತ ಕೊಡ್ರಿ, ಕಾಳು ಕೊಡ್ರಿ, ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ರಿ, ಏನೋ ಬದುಕಿ ನೀವು ಸಾಯಿರಿ, ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ರಿ? ದೇವತೆಗಳು ಕೇಳಿದರು. ಜಿಜೀವಶೂಣಾಂ ಜೀವಾನಾಂ ಆತ್ಮ ಪ್ರೇಷ್ಠೈಶ್ಚಿತಃ. ಜೀವ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಣ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯಕರವಾದ ವಸ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿಯಕರವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪ್ರಿಯಕರವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತನಪ್ಪ. ಕೌತ್ಸಹೇತ. ಯಾರು ತಾನೇ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ? ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಿನ್ನು ದುತ್ಯಜಂ ಕಿನ್ನು ತದ್ದುತ್ಯಜಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪುಂಸಾ ಭೂತಾನುಕಂಪಿನ. ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ, ಆದರೆ ಪರಮಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಕಿನ್ನು ದುತ್ಯಜಂ, ಪರಮಭಕ್ತರಿಗೆ ದುಸ್ತಿಜವಾದ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾ ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ, ನಮಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ದೇಶ, ನಾ ಬದುಕಿದ್ರೆ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಬೇಕು, ನಾ ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹಿಂದೇಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಮಹಾಪುರುಷರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ಒಂದು ಕತೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಆಗೆಲ್ಲ ವಾಹನ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಹಸಿವಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೀಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದರೊಳಗೆ ದೇವ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ತಗೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ 20, 30, 40 2 ಜನ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಹುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಲ್ಲಿ. ಹುಲಿ ಒಂದನೇ ಹುಲಿ ಬರಂತೆ. ಆ ಹುಲಿ ಸಿಂಹಗಳು ಹಿಂಡೆಂಟ ಬರ್ತಾವೆ. ಈ ಚಿರತೆ ಗಿರಿತೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದನೇ ಬರ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಹುಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಆಗ ಒಬ್ಬಿದ್ದವ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಸತ್ರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಪಡಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು, ದೇವ್ರ ಪಡಿಗೆ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಗನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಹುಲಿ ನಾನು ತಿಂದು, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗನ ತಿಂದು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಂದರೆ ದೇವ್ರ ಪಡಿಗೆ ಕಾಡಪ್ಪ, ನೀವು ಉಳ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಪಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಗನ ಕೂಡಿಸಿ ಮಗನ ಮೇಲೆ ತಾಕುತ್ಕೊಂಡು ಹುಲಿ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರು. ಹೀಗೆ ಮಠದ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಗುರುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಪರಪುರುಷರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಆ ದೇವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ, ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ದೇವತೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೀವು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಸ್ಥಿಯಿಂದ ವಜ್ರಾಯುಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಾದ ಮೇಲೆ ದೈತ್ಯರು ವೃತ್ರಾಸುರನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರ ಅಧಿಪತಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ದೈವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ವಜ್ರಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯುದ್ಧಾಂತಕ ನಡೆದಿದೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಏಟು ತಾಳಲಾರದೆ ದೈತ್ಯರು ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ವೃತ್ರಾಸುರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ದೋ ಸಮ್ಮತಾವಿಹ ಮೃತ್ಯು ದುರಾಪಹು ಯದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಧಾರಣಯಾಜಿತಾತು ಕಲೇವರಂ ಯೋಗರತೋ ವಿಜಿಖ್ಯಾತೆ ಯದಗ್ರಣೀ ವೀರಶಯೇ ನೃವತ್ತಃ. ವೃತ್ರಾಸುರ ದೈತ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಮೂರ್ಖರ, ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನು ಮಾಡಿ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಮಾಡಿ ಓಡೋಗ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವು ನಾಚಿ ಆಗಲ್ಲ. ಮನೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾನು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಯಾವುದು? ಯೋಗರತಃ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ತಪಸ್ಸಿನ ತಾಪದಿಂದ ದೇಹ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಶತ್ರುವಿನ ಎದುರು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡು ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಲಾಭ ಇರೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹೋಗಿ ಕುಡಿದು ಬರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಿಂವಹ ಉಚ್ಚರಿತೈರ್ಮಾತು ಧಾವದ್ಭಿಃ ಪೃಷ್ಠತೋ ಹತೈಃ ನಹಿ ಭೀತವದಶ್ಲಾಘ್ಯಃ ನ ಸ್ವರ್ಗ್ಯಃ ಶೂರಮಾನಿನಾ. ನೀವು ನಾಚಿ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೆದರಿ ಓಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಬಾರದು. ಎದುರು ನಿಂತು ಮುಖ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಭೀತರಾದವರಿಗೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ, ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾದಾಡೋದ್ರಿಂದ ವೀರಸ್ವರ್ಗ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ? ನಮ್ಮ ಸಮಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಈ ಹೆದರದವರಿಗೋ ಹತ್ತವರಿಗೋ ಹೊರತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾತು ಉಚ್ಚರಿತ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಬರ್ತದೆ ಹೊಲಸು. ಆ ಹೊಲಸಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡುದು. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಕೀರ್ತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹೆದರತಕ್ಕಂಥ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗನೂ ಇಲ್ಲ, ಕೀರ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಗ್ರೇ ತಿಷ್ಟದ ಮಾತ್ರಮ್ಮೇ, ನೀವು ತಾಕತ್ತು ನನ್ನಿದೆ ಬರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಂಥಾತ್ಮನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ವೃತ್ರಾಸುರ. ಆಗ ಇಂದ್ರ ಒಂದು ಗದೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ವೃತ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಚಿಕ್ಷೇಪತಾಂ ಆಪದಿತಿಂ ಸುದುಸ್ತಃ. ಇಂದ್ರನ ಗದ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರೊಳಗೂ ಗಡಗಡಗಡ ನಡಗಬೇಕು. ಅಂಥ ಗದೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ವೇಗವನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವೃತ್ರಾಸುರ ಜಗ್ರಾಹ ವಾಮೇನ ಕರೇಣ ಲೀಲಯ, ಹಿಂಗೆ ಎಡಗೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಹ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ತ್ರ. ಅದನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಎಡಗೈ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೋಗಾಕ್ತ. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಐರಾವತ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಜಘಾನ ಕುಂಭಸ್ಥಲಂ ಉನ್ಮದ ಮೃಧೇ ಐರಾವತಃ ವೃತ್ರಗದಾಭಿಕೃಷ್ಟಃ ವಿಘೂರ್ಣಿತೋದ್ರಿಃ ಕುಲಿಶಾಹತೋ ಯಥಾ. ಆ ಐರಾವತದ ಮೇಲೆ ಆ ಗದೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಬೀಳಿಡ್ತಾ ರಣರಂಗನೇ ಹಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾಗ ಪರ್ವತಗಳು ಕೆಳ ಕೂತಿದ್ವೋ, ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರನ ಐರಾವತ
ಕುಸಿತಾ ಇದೆ. ಇಂದ್ರ ರಣರಂಗದಿಂದ ಪರಾಂಗಕನಾಗಬಾರ್ದು, ಆದರೆ ಐರಾವತ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಅದು ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವನೆಷ್ಟು ತಿಳಿದರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ ಇಂದ್ರ ಅಮೃತ ಸಂಧಿರ ಕರಾಭಿಮರ್ಶ, ಇಂದ್ರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಐರಾವತದ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟ, ಅದು ನೆಕ್ತು. ಆ ಅಮೃತ ಪಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆ ಪೆಟ್ಟಿನ ನೋವಿನ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇಂದ್ರ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದಿಷ್ಟ್ಯಾಭವಾಲ್ಮೇ ತೌಪಸ್ಥಿತೋ ರಿಪು ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ಭ್ರಾತೃ ಚ. ಇಂದ್ರ ಬಂದಾಗ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ವೃತ್ರಾಸುರನಿಗೆ. ಬಂದ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವನೇ, ಗುರುಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವ, ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕೊಂದವನೇ, ನಿನ್ನೆ ಕೊಲ್ತೇನೆ ಬಾಯಿ ಕೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಇಂದ್ರ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ. ಗದೆ ಹೇಗೆ ವಿಫಲ ಆಯಿತೋ ಹಾಗೆ ವಜ್ರಾಯುಧ ವಿಫಲ ಆಗಬೇಕು ಗತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮೀನಾಮೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು. ವೃತ್ರನಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಜ್ರಾಯುಧ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ವಜ್ರಾಯುಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೃತ್ರನ ಕೊಂದೇ ಕೊಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂದ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೃತ್ರಾಸುರ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಸುರೇಶ ಕಸ್ಮಾನ್ ರಹಿನೋಚಿ ವಜ್ರಂ ಪುರಸ್ಥಿತೆ ವೈರಿಣಿ ಮೈಯಮೋಘಮೋ. ಇಂದ್ರ, ಎಂದೂ ವಿಫಲವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ರಹಸ್ಯವಾಗತಕ್ಕ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ. ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡು. ಮಾ ಸಂಶಯಿಷ್ಟ, ಸಂಕೋಚ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಗದೆ ಹೆಂಗೆ ಇದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡು. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರಿ, ನಾನು ಹತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೊಡೆ ಅಂತ ಇವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಂದೇಹ ಬಿಡಬೇಡ, ವಜ್ರಾಯುಧ ಹೊಡಿ. ನನ್ಮೇಷ ವಜ್ರಸ್ತವ ಶಕ್ರ ತೇಜಸ ಹರೇ ದಿಧೀಶೇ ತಪಸಾ ಚ ತೇಜಿತಃ. ಗದೆ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿತು. ಈ ವಜ್ರಾಯುಧ ನಿನ್ನದಲ್ಲ. ಹರೇ ತೇಜಸ, ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದೆ. ಭಾರಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಧೀಚಿ ದಧ್ಯಂಚನ ತೇಜಸ್ಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡು. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾವು, ನೋವು, ಸೋಲು, ಗೆಲುವು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಇವ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ನನಾಕ ಪೃಷ್ಠಂ ನ ಚ ಪಾರಮೇಷ್ಟ್ಯಂ ನ ಸಾರ್ವಭೌಮಂ ನ ಸರಾಧಿಪತ್ಯಂ ನ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಅಪುನರ್ಭವಂ ವಾ ಸಂಬಂಧದ ತ್ವಾಂ ವಿರಹಯ್ಯಕಾಂಕ್ಷೆ. ಇಂದ್ರ, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲೋಕದ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಾಗಲಿ, ಸಾರ್ವಭೌಮನಾಗಬೇಕು ಅಂತಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಬಯಸೋನಲ್ಲ. ವಿರಹೈಯ ಕಾಂಕ್ಷೆ, ಭಗವಂತ ಏನು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿನ್ನಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು, ನಾನು ಕಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೊಡಿಬೇಕು, ನಾವು ಹೊಡೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹೊಡೆಯೋನವನು, ಹೊಡೆಸ್ಕೊಡೋನು ಅವನೇ. ಹೊಡಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶೂಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವೃತ್ರಾಸುರ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ. ಭಿನ್ನೈಕ ಬಾಹು ಪರಿಗೇಣ ವೃತ್ತ. ಆ ವೃತ್ರಾಸುರ ಬಂದಾಗ ಆತ ಖಡ್ಗ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಅವನ ಒಂದು ಬಾಹುವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ. ಆ ವಜ್ರಾಯುಧ ಅವನ ಬಾಹುವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ ಒಂದು ಆಯುಧ ಬಿದ್ದೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ಆ ಕೈಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆ ಕೈಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎರಡೂ ಕೈ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಆ ಎರಡೂ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನುಗ್ಗು ಬರ್ತಿದ್ದ ವೃತ್ರಾಸುರ. ಹೆದರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ವಜ್ರಾಯುಧ ಕೆಳಗೊಂಡು ಇಂದ್ರೋ ನ ವಜ್ರಂ ಜಗೃಹೇ ವಿಲಜ್ಜಿತಃ. ಕೈ
ಜಾರಿ ಕೆಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮಾರು ನಾಚಿಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಾಸ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಾಚ್ಕೋಬೇಡ, ವಜ್ರಾಯುಧ ತಗೋ, ಅದನ್ನು ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಯೋನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಜಯ ಅಪರಾಧವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋದು. ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಯು ಶ್ರೀಕೀರ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಆಶಿಷಃ ಪುರುಷಸ್ಯ ಭವಂತ್ಯೇವ ಹಿ ತತ್ಕಾಲೇ ಯಥಾ ನಿತ್ಯೋ ವಿಪರ್ಯಯಃ. ನೋಡು, ಭಗವಂತ ಇವನಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಇವನಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಇವನಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಇವನಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಏನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನೀನು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡಿಬೇಕು. ತಗೋ ವಜ್ರಾಯುಧ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ನುಂಗುಬಿಟ್ಟ ಇಂದ್ರನ. ಆಗ ಇಂದ್ರ ಅವನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೀಳಿಕೊಂಡು ಬರಬರ್ತಕ್ಕಂಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಹೋ ದಾನವತಿದ್ಧೋಸಿ ಯಸ್ಯತೆ ಮುದಿರೀದೃಶಿ ಭಕ್ತಃ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾತ್ಮಾನೋ ಸುಹೃದಂ ಜಗದೀಶ್ವರೋ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಅಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿ ನಿನಗೆ. ನೀ ನೋಡಿದರೆ ದೈತ್ಯರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬುದ್ಧಿ, ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನೀನು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರೋಣ. ನಾನು ಹರಿಭಕ್ತ, ನೀನು ಹರಿಭಕ್ತ, ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರೋಣ. ಸತುವೃತ್ರಸ್ಯ ಪರಿಘಂ ಕರಂಚ ಕರಭೋಪಮಂ ಚಿಚ್ಛೇದಿಗುಪದ್ದೇವ ವಜ್ರೇಣ ಶತಪರ್ವಣ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಆತನ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಇಂದ್ರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನ ಎರಡು ಬಾಹುವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತ, ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಜ್ರಾಯುಧಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಭಾರತ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೂ ಸ್ನೇಹ ಆಯಿತು. ಸ್ನೇಹ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಭಾರಿ ಹರಿಭಕ್ತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಸಾಪ್ತಪದಂ ಮೈತ್ರ, ಇಬ್ಬರು 7 ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಗಲಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಶತ್ರುವನ್ನು ಬೆಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು? ಒಂದು ದಿನ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಂಡೆಗೆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಬಡಿತಾ ಸೇನ ನೊರೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ, ಇವನಿಗೆ ಹಸಿ ಪದಾರ್ಥದಿಂದಾಗಲಿ ಒಣ ಪದಾರ್ಥದಿಂದಾಗಲಿ ಸಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರಗು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನೊರೆಯನ್ನು ವಜ್ರಾಯುಧಕ್ಕೆ ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂದ್ರ ಏನೋ ಕುಂಟನೆಮ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಒದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 1 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಣವೇ, ಆದರೆ ವರ್ಷಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಿತ್ವಾ ವಜ್ರೇಣ ತತ್ಕುಕ್ಷಂ ನಿಷ್ಕ್ರಮ್ಯ ಬಲವದ್ಭಿಃ ಉಚ್ಚಕರ್ತ ಶಿರಃ ಶತ್ರೋಃ ಗಿರಿಶೃಂಗಮಿಮೂಜಸ. ಹೀಗೆ ವೃತ್ರಾಸುರನ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಇಂದ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವೃತ್ರಾಸುರನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ತಾಂ ದದರ್ಶಾನುಧಾಮಂತಿ ಚಂಡಾಲೀಮಿವ ರೂಪಿಣಿ ಜರಯಾ ವೇಪಮಾನಾಂಗಿ ಯಕ್ಷ್ಮಗ್ರಸ್ತ ಅಸತ್ಪಟಾಂ. ಒಬ್ಬಳು ಮುದಿಯಾದ ಹೆಣ್ಣು, ಆಕೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳು ತುಂಬ ಹೊಲಸು, ಭಾರಿ ಹೊಲಸು, ಭಾರೀ ಕುರುಪಿ, ಮುಪ್ಪಿನಿಂದ ಗಡಗಡ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ಇಂದ್ರನ ಕುರಿತು ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳ ದೇಹದ ದುರ್ಗಂಧ ಯೋಜನೆ ಪರ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗ್ತದೆ, ಅಂತಹ ದುರ್ಗಂಧ. ಅವಳು
ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ಅಂತ ಇಂದ್ರನ ಅದು ವೃತ್ರ ಹತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪದ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಪಾಪವಿಧವಾಗಿ ದುಃಖ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಾಗುದೀಚಿಂ ದಿಶಂ ತೂರ್ಣಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ನೃಪಮಾನಸಂ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ, ಭೂಮಿಗೆ, ನೀರಿಗೆ, ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಪಾಪವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾಪ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಿಂದ ಮಾನಸ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಓಡೋಗಿ ಮಾನಸ ಸರೋವರದ ಕಮಲದ ದೇಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 1000 ವರ್ಷದಿಂದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ. ಆ ಮಾನಸ ಸರೋವರದೊಳಗೆ ಈ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಆ ಪಾಪದ ಅಭಿಮಾನಿನಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಃಖ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಇಂದ್ರನ ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆತ ಪುನಃ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದ್ರ 1000 ವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತ ಮಾನಸ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ನಹುಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರವಂಶದ ರಾಜ, ಪಾಂಡವರ ಹಿರಿಯ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಶಾಸನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಜಸ್ತಮಸ್ವಭಾವಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ವೃತ್ರಸ್ಯ ಪಾಪ್ಮನಃ ನಾರಾಯಣೇ ಭಗವತಿ ಕಥಮಾಸಿ ದೃಢಾವತಿ. ಪ್ರಾಯಕವಾಗಿ ಸತ್ವಗುಣಗಳು ದೈತ್ಯರಿಂದಿರಲ್ಲ. ರಜೋಗುಣವೇ ತಮೋಗುಣವೇ ಭೂಯಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಅಂತಹ ದೈತ್ಯನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನೈಷ್ಠಿಕವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ವಗುಣದ ವ್ಯಾಪಾರ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಪೂರ್ವವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸೀದ್ ರಾಜ ಸಾರ್ವಭೌಮಃ ಶೂರಸೇನೇಸು ವೈ ನೃಪ. ಶೂರಸೇನ ಅಂತ ಒಂದು ದೇಶ, ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕೇತು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ. ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಏಕಾಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಭಾರಿ ಸಂಪತ್ತು, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಕ್ಷೇಮ ಇದೆ. 100 ಜನ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಭೋಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವನ್ ಕಿಂ ನ ವಿದಿತಂ ತಪೋ ಜ್ಞಾನ ಸಮಾಧಿತಿ ಯೋಗಿನಾಂ ಧ್ವಸ್ತ ಪಾಪಾನಾಂ ಬಹಿರಂತಶ್ಚರೀರಿಷು. ಒಮ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಅಂಗಿರಸರು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ರಾಜ, ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕಿಂ ನ ವಿದಿತಂ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ? ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಬಹಿರಂಗವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಾ. ಆದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನನ್ನಂದೈತಿ ಅಪ್ರಜಮ್ಮ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಆ ದುಃಖ ಇದೆ. ಆ ದುಃಖದಿಂದ ನಾನು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಜ್ಞೋಚ್ಛಿಷ್ಟವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿ ಕೊಡು. ನಾಮ್ನಾ ಕೃತದ್ಯುತಿ ತಸ್ಮೈ ಯಜ್ಞೋಚ್ಛಿಷ್ಟ ಮದಾತ್ಮಜ. ಕೃತದ್ಯುತಿ ಅಂತ ಇವನ ಹಿರಿಯ ಪತ್ನಿ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಹಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಹೌದು, ಶ್ರೇಷ್ಠಳು ಹೌದು. ಆಕೆಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳು ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟರು. ರಾಜ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮಗನ ಲಾಲನೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಮಿಕ್ಕದ ಹೆಂಡಂದ್ರನ್ನು ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ದಾಸಿಯರಂತೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ರಾಜ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರ ಹೆಂಡಂದರು ಅವರು ಒಂದು ವೈಭವ. ರಾಜ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ ಅವಾಗ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅನಪತ್ಯೇನ ದುಃಖೇನ ರಾಜ್ಞಶ್ಚ ಅನಾದರೇಣ ಚ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ದುಃಖ. ಈಗ ಗಂಡನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ರಾಜನು ಕೂಡ ಅನಾದರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ.
ಹಿಂಡು ಬಳಗ ಇದ್ರೆ ಗಂಡ ಎದ್ದಷ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ. ಗಂಡನ ಬಲ ಇದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಶೋಭ, ಆ ಗಂಡನ ಬಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಉತ್ಕಟವಾದ ದುಃಖ ಉತ್ಕಟ ಆದಾಗ ಅವಿವೇಕ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ವಿದ್ವೇಷ ನಷ್ಟಮತಯ ಪ್ರಿಯ ದಾರುಣಚೇತದ ಗರಂ ದದುಹು. ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಗು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಚಟ್ಟು ವಿಷ ಹಾಕಿ, ಮಗು ವಿಷ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಆ ದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ಔಚಿತ್ಯದ ಎಚ್ಚರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಗೆಹರಿಲ್ಲ. ಅಹೋ ವಿಧಾತಸ್ತಂ ಅತೀವ ಬಾಲಿಶಃ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಕೂತು ಹಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಹಚ್ಚಿಗಾಗುತ್ತೆ. ಓ ತಳ್ಳಿದ್ದಾಳೆ. ಹೇ ವಿಧಿ, ನಿನ್ನಂಥ ಮೂರ್ಖರ ಜಗತ್ತ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ, ಎಂತಹ ಮಗು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಅಂತ ವಿಧಿಯನ್ನು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದುಃಖ ಉತ್ಕಟ ಆದಾಗ ಈಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಜ. ಚಿತ್ರಕೇತು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹಲಿಬಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಚಿತ್ರಕೇತು ಭುಜಂ ದತ್ತಃ ಮುಕ್ತ ಕಂಠಃ ರುರೋಧ. ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗದಂಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅಳಲು, ದಿಕ್ಬಿಕ್ಕಳ್ತಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರೊಳಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ, ಆದರೆ ಉತ್ಕಟವಾದ ದುಃಖದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಕಂಠ ರುರೋಧ. ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಮನೆ ಅರಮನೆ ಸ್ಮಶಾನ ಸದೃಶ ಆಗಿದೆ. ಯಥಾ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಸಂಯಾಂತಿ ಸ್ರೋತೋ ವೇಗೇನ ವಾಲುಕಾಃ ಸಂಯುಜ್ಯಂತೆ ವಿಯುಜ್ಯಂತೆ ತಥಾ ಕಾಲೇನ ದೇಹಿನಃ. ನಾರದರು ಅಂಗಿರದರು ಬಂದು ಒಂದು ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ರಾಜನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ, ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ಹರಳುಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೋ 2 ಕ್ಷಣವೋ ಆ ಮರಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಕ್ಷಣ ಮರಳು ಬೇರೆ ಮರಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಸಾರ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೆಲ ಕಾಲದ ಅನುಬಂಧ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಬಾರದು. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ, ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಈ ಉಪದೇಶ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ತಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾರದರು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ, ಜೀವಾತ್ಮ ಪಶ್ಯ ಭದ್ರಂತೆ ಮಾತರಂ ಪಿತರಂಜತೆ. ಆ ಮಗುನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೇಳ ಅಂತಂದು ಕಂಡುಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು. ಹೇಳು ನೋಡು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳು ಅಂತ ಆ ಮಗು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸಂಭ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಮಗು ಹಿಂಗೆ ನಾರದು ನೋಡು, ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಿತ್ರರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಸಂತೋಷಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ, ಕಸ್ಮಿನ್ ಜನ್ಮಿನ್ ನಮೇ ವಾಕ್ಯಂ ಪಿತರೋ ಮಾತರೋ ಭವನ್ನೇ. ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ರು, ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಂಭಾಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಬೇಕು? 7 ಜನ ಬಂದಿದೆ, 7 ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, 8 ಹೆಣ್ಣಿದ್ದಾರೆ, 8 ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಭಾಳಿಸ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಗೋಲ್ಲ. ಕರ್ಮಭಿಭ್ರಾಮ್ಯಮಾಣಸ್ಯ ದೇವತುರ್ಯಂಗಯೋನಿಷು. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿಯೋ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿಯೋ ದೇವತೆಗಳಾಗಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದಾಗುವ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಯಾವೈ ಸಂಬಂಧ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ದೇಹನೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ದೇಹನೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಮ್ಮ, ಈ ಯಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಮಗು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರ. ಆಗ ಕಣ್ಣು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಎದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ನೀವು? ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾರದರು ಮತ್ತು ದಧೀತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೇ ರಾಜ, ಹಿಂದಿನ ಮರುವಿ ನಿನಗೆ ತತ್ವೋಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ? ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಿನಗಿನ್ನೂ ಪಕ್ವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಗುನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಹೋದೆ. ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ತತ್ವೋಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ತತ್ವೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಧ್ಯ ಕ್ರೀಡಿತಾತ್ ತತ್ರ ಬಾಲಹತ್ಯ ಹತಪ್ರಭಾ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ವಿಷ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪಾಪಶೇಷದಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಪುತ್ರವತಿಯರಾಗಿಲ್ಲ, ಪುನಃ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ವಿಷ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಅವರು ಆ ಋಷಿಗಳು ನಮನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಋಷಿಗಳು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಹತ್ಯಾ ವ್ರತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ರತ, ಆ ವ್ರತವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಚಿತ್ರಕೇತು ನಾರದರ ಉಪದೇಶದಿಂದ ವಸುವಿದ್ಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಸುವಿದ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಆಗ ಹೇಳೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ. ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರು ಯಾವಾಗ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಗುರುಗಳಾದರೂ, ಆ ಗುರುಗಳಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮಂತ್ರ ಬಹಳ ರಹಸ್ಯವಾದ ಮಂತ್ರ. ಹೇಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವು, ಹಾಗೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮವನ್ನು ಹಿಂದೆ ದಧ್ಯಂಚನರು ಇಂದ್ರನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ, ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಯಾರಿಗಾರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಕಡಬೇಕು, ಇದು ಬಹಳ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ನಾವು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗಾಗಿದೆ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಹೀಗೆ ಕಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಕುದುರೆ ಮುಖವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅಂತಿದ್ರು. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡದ ಮೇಲೆ ಆ ತಲೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆ ಕುದುರೆ ಮುಖದ ದಧ್ಯಂಚನರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಕಡದ ತಲೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಹಳೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಜೋಡಿಸಿದ್ರು. ಅಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯೆ. ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಿದ್ಧಪುರುಷ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಗೆ ಇಳಿದು ದೇಹ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಗಂಧರ್ವರು ಒಬ್ಬರು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಅಸ್ಥಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಮಾನ ಕೆಳಗಿದ್ರು. ಆಗ ವಿಮಾನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬರಾಬರಿ ಇದೆ, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊರತೆ, ಯಾಕೆ ವಿಮಾನ ಬಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಆಗ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸವಾಲಿಖಿಲ್ಯ ವಚನಾತೆ. ಇಂತಹ ಸಿದ್ಧಪುರುಷರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಅಸ್ಥಿನ ಆದಾಯ, ಆ ಅಸ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿದ್ಯೆ. ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಇಂದ್ರ ಪಡೆದ. ಇಂದ್ರ ಮೊದಲಿತ್ತು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದು 3 ಲೋಕದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಭೋಗ ಮಾಡಿದ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂಥದೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಾರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಯನ್ನಾರಾಯಣಾನಂಗಿರಾಭ್ಯಾಂ ತೇ ವ್ಯಾಹೃತಂ ಮೇ ಅನುಶಾಸನಂ ಸಂಸಿದ್ಧೋಚಿತಯ ರಾಜನ್ ವಿದ್ಯೆಯ ದರ್ಶನಾಚ್ಚ ಮೇ. ಆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಆತ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವ ದೇವ ಕಿಂಕರನ ವಿದ್ಯಾಧರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ. ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾಧರಿಗೆ ದೇವತೆಗಳ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ, ಯೋಗಿಗಳ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಮಾಡುವುದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾಧರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕದಾ ಸ ವಿಮಾನೇನ ವಿಷ್ಣುದತ್ತೇನ ಭಾಸ್ವತ ಗಿರೀಶಂ ದದೃಶೇ ಗಚ್ಚನ್ ಪರೀತಂ ಸಿದ್ಧಚಾರಣೈ. ಭಗವಂತ ಆತನಿಗೆ ವಿಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಏರಿ ಒಮ್ಮೆ ಕೈಲಾಸಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಸನಕ ಸನಂದರಾಣಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸನಕ ಸನಂದರಾಣಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಆದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯೋಪದೇಶ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅವರು ರುದ್ರದೇವರು ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರುದ್ರದೇವರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರೀಚಿಗಳು, ಅಂಗಿರಸರು, ಸನಕ ಸನಂದರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ರುದ್ರದೇವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಏಷ ಲೋಕ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಧರ್ಮಂ ವಕ್ತಾ ಶರೀರಿಣ ಅಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಸಭಾಯಾಂ ವೈ ಮಿಥುನಿ ಭೂಯ ಭಾರ್ಯಯ. ಅವರೆಲ್ಲ ಲಂಗೋಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಕೆಲವರು ಲಂಗೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತಹ ವಿರಕ್ತ, ಆ ವಿರಕ್ತ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನ ಮಹರ್ಷದೇವರು. ಆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ರುದ್ರ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಕೆ ಹೆಗಲ ಕೈ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವೈರಾಗ್ಯದಿದ್ದೇನೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಂಡತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವೈರಾಗ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಭೂತದ ಬಾಯಾಗೆ ಗೀತಾ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡು ಮಹಾರಥ ದೇವರು ಏನು ಸಭಾಯ ಮಿಥುನಿ ಭೂಮಿ ಭಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತಗಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಈಗ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಿನೇ ಅಂತ ಅಂದೇ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಹಾರಥ ದೇವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರೋರು. ಅವರಿಂದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಂತಸ್ತು ನಮಗಿರಬೇಕು. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರವರು, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಹೊರ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ತಕ್ಕತಕ್ಕಂಥ. ಮಣ್ಣಿನಕ್ಕಿಂತ ನೀರು ಶುದ್ಧವಾದ ಪದಾರ್ಥ. ಹಂಗ ನೀರಲ್ಲಿರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಮಣ್ಣು ಹೊರದೋ ಏನೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ, ನೀರಲ್ಲ. ನೀರಿಗಿಂತ ಶುದ್ಧವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಸೂರ್ಯ. ಸೂರ್ಯನ ಮಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರುದ್ರದೇವರ ಅನುಸಂಧಾನ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಅನರ್ಥ ಕಾರಣ ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಪ್ರಾಕೃತಶ್ಚಾಪಿ ಸ್ತ್ರೀಯಂ ರಹತಿ ಬಿಭ್ರತಿ. ಪ್ರಾಯಕವಾಗಿ ಲೌಕಿಕರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಇವನೇನು ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಕೃತಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಕೆಳಗಿನವ ಅಂತ ರುದ್ರದೇವರನ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅಯಂ ಕಿಮುದನ ಲೋಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ದಂಡಧರ ಪ್ರಭು. ಅಬಾಬಾಬಾಬಾ, ಜಗತ್ತಿನ ಶಾಸನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕ ಬಂದ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇವನು. ನವೇನ ಧರ್ಮಂ ಕಿರ ಪದ್ಮಯೋನಿ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರನ್ನ ಬೈಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವುಗಳು, ಮರೀಚಿ, ಕುಲಹ, ಸನಕಾದಿಗಳು, ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಅತಃ ಪಾಪಿ ಯತೀಂ ಯೋನೀಂ ಆಸುರೀಯಂ ಯಾಹಿ ದುರ್ಮತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ತಮೋ ಗುಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಆಸುರೀಯ ನೀನು ಹುಟ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇವೆಲ್ಲ ದೇವ ರಹಸ್ಯ. ರುದ್ರದೇವರು ಯಾಕಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇವನು ಯಾಕಂಗೆ ಕೇಳ್ದ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ರುದ್ರದೇವರು ವೈರಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು. ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ಅವನೇನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಗ ಮಾಡಲ್ಲ, ತಪಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಂಧ್ಯಾತಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ, ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಒಂದೇ. ಅವರ ಅನುಸಂಧಾನ, ಅವರು ವ್ಯಾಪ್ತೋಪಾಸಕರು. ಅವರ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ಣವಾಗತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ದೇವರ ರಹಸ್ಯ. ಅವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ
ಆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ದು ಇಂಥ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿ ಶಿಷ್ಯನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಂತೆ. ಹೋದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಆಟ ಉಂಟು. ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ರಭಸವಾಗಿ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅದನ್ನು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಾಟ್ತಾರೆ. ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗೆ ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಂಗೆ ದಾಟ. ಬುದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿ ನೋಡ್ದ, ಸರಸರ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ, ನದಿ ದಾಟ ಆ ಹುಡುಗಿ ಇಳಿಸ್ತಾ ಪಟ್ಟ. ಅವನ ಶಿಷ್ಯ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಕೇಳಿದೆ, ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಮುಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಸರಿಯಾ, ಆ ಹುಡುಗಿನ ಎತ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಸರಿನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಹುಡುಗಿನ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಆಯಿತು, ಇಳಿದು ಆಯಿತು, ನೀನು ಇನ್ನೂ ಇಳಿಸಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಒಂದು ವಾರ ಆದ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗಿ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಳೆ, ನೀನು ಇನ್ನೂ ಇಳಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ರುದ್ರದೇವರು ಹಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನ ದೂರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ಮಹಾತ್ಮರ ಚರ್ಯೆಯ ಇವತ್ತೋಸ್ಕರ ಮುಂದೆ ದಶಮಸ್ಕಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಡಿದಂತೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ನುಡಿದಂತೆ ಮಾಡಲಿ. ಅವರೇನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿ ಅವರ ಚರ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಆಗ ಪ್ರತಿಗೃಹಾಮಿ ತೇ ಶಾಪಂ ಆತ್ಮನೋ ಅಂಜಲಿನಾಂಬಿಕೆ. ದೊಡ್ಡವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ತಿದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇವನು ಚಿತ್ರಕೇತು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. ದೇವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಗೃಹಾಮಿ ಶಾಪಂ, ಅಮ್ಮ ಈ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪವನ್ನು ನಾನು ಪರಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದೇವೈಹಿ ಮತ್ಯಾಯ ಯತ್ರೋಕ್ತಂ ಪೂರ್ವದಿಷ್ಟಂ ಹಿ ತಸ್ಯ ತತ್. ನೀನೇನು ಹೊಸರ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಹಿಂದೆ ಏನು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರ ಫಲ ಈಗ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೊಸರ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ, ಪ್ರತಿಶಾಪ ಕೊಡೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ. ಏನು ಅಥ ಪ್ರಸಾದೇನ ತ್ವಾಂ ಶಾಪ ಮೋಕ್ಷಾಯ ಭಾಮಿನಿ. ಈ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಶಾಪ ಕೊಡು ಅಂತ ನಾ ಕೇಳಲ್ಲ. ಎನ್ ಮನ್ಯಸೆ ಅಸಾಧುತ್ವಂ, ನಾನು ಏನು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಜಗತ್ತಿನ ಗುರುಗಳಾದ ಜಗದ್ವಂದ್ಯರಾದ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಫಲತ್ತೆ ಹೋಗು. ಆ ದುಷ್ಟ ನಡತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದೆ ಹೋಗಲಿ. ನಾನು ಹಸುರು ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಅದು ಕುಂಠಿತವಾಗದಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕೂಡಲೇ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕೆ ತಥಾಸ್ತು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ರುದ್ರದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಭೃತ್ಯಭೃತ್ಯಾಣಾಂ ನಿಸ್ಪೃಹಾಣಾಂ ಮಹಾತ್ಮನಾಂ. ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವಿ, ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ವೀರ್ಯಾಣಾಂ, ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಹಾವಿರಕ್ತರು ನಿಸ್ಪೃಹರು, ಏನು ಬೇಕಾದ ಬರಲಿ, ಯಾವ ಯೋನಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಲಿ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಭಾವ ಆ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂಥ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಜಗತ್ತಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರರು ವೃತ್ರನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ವೃತ್ರಾಸುರನ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎದುರಿಗೆ ಸಾವು ಬಂದಾಗಲೂ ಸಹ ಆ ಸಾವಿಗೆ ಅಂಜದೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿರುತಿಶಯವಾದ ಅನನ್ಯ ಭಾವವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ವೃತ್ರಾಸುರನ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಮರುದುತ್ಪತ್ತಿ ಕಥಾ. ಮರುದ್ ದೇವತೆಗಳು ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿತಿದೇವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹವಿತ್ತನ್ನು ಊಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದೇ. ಇವರು ಮಾತ್ರ ಮರುದೇವತೆಗಳು ಮಾತ್ರ
ದೇವತೆಗಳಾಗಿ, ದಿತಿ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಯಿಗಳಾಗಿ ದೇವತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹತಪುತ್ರಾದಿತಿ ಶಕ್ರ ಪಾರ್ಷ್ಣಿಗ್ರಾಹೇಣ ವಿಷ್ಣುನ, ದೇವತೆಗಳ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ದಿತಿದೇವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹೋದರೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದುಃಖ. ಅದಿತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಟ್ಟು ಇದೆ, ದುಃಖವೂ ಇದೆ, ಸಿಟ್ಟು ಇದೆ. ಆ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಶ್ಯಪರು ಏನು ಬೇಕು ವರವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ವರದೋ ಇದಿವೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ವೃತ್ರ ಇಂದ್ರ ಹಣಂ ರಣೇ, ನೀವು ವರ ಕೊಡೋದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ವೃತ್ರಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮಗನನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಥ ವರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮಾತನ್ನೇ ತಲುಪಬೇಕು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ರಸ್ತೆ ಭವಿತಾ ಭದ್ರೇ ಇಂದ್ರ ದೇವಬಾಂಧವ ಸಂವತ್ಸರಂ ವೃತಮಿದಂ ಯದ್ಯಂಜೋ ಧಾರಯಿಷ್ಯಸಿ, ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ವ್ರತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆ ವ್ರತವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವ್ರತ 1 ವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತವಾದ. ಆ ವ್ರತದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡದಂತೆ ನೀನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಅಭೀಷ್ಟೆಯಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಯಮ ಇದೆ. ನ ಹಿಂಸಾತೆ ಭೂತಜಾತಾನಿ ನ ಶಪೇತೆ ನಾಗತಂ ವದೇತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ವ್ರತಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮಗಳು. ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಬೈಬಾರ್ದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ನಖ ಉಗುರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಾರ್ದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ನಿಯಮಗಳಿದೆ. ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದುಷ್ಟರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ದುಷ್ಟ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಡಬೇಕು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳಿದೆ. ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ವ್ರತವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪುಂಸವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1 ವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ ಬರೋ ತನಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ರತ. ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದ ವ್ರತವನ್ನು ಈಗ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಸ್ಪೃಷ್ಟವಾರ್ಯ ಧೌತಾಂಗ್ರಿ ಸುಶ್ವಾಪ ವಿಧಿಮೋಹಿತ, ಆ ವ್ರತದ ಅನುಷ್ಠಾನದಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳಬೇಕು, ಆಹಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೌಚ ಬಾಹ್ಯ ಶೌಚ ಅಂತಃಶೌಚಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅವಳು ಏಳಬೇಕಾಯ್ತು. ಎದ್ದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಆ ಬಾಧೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಡಿಯಾರ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸ್ಪೃಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋತಾಂಗಿರಿ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆ ಬಹಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆದಾಗ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ, ಗಂಡೂಷ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಯಿತು ಅಂತ ಈಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಲಸ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲಿಯತ್ತ. ನಳಮಹಾರಾಜ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡ, ಹಿಮ್ಮಡಿ ತೊಯ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಕತೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಹಿಮ್ಮಡಿ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಹಿಮ್ಮಡಿ ತೊಯ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಅಂದರೆ ಆಲಸ್ಯ, ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಹಿಮ್ಮಡಿ ಮಾತ್ರ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಮ್ಮಡಿಯಿಂದ ಬರೋಣ ಮುಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಾ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ, ಆ ಕಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆಲಸ್ಯ, ಕ್ರೋಧ,
ಮೋಹ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಲಿತಾನೆ ಇರಬಾರದು ಅಂತ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಲು ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮಲ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಊಟ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೈ ಕಾಲು ಒರೆಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆರ್ದ್ರ ಪಾಣಿ ಒದ್ದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒದ್ದೆ ಕೈ ಕಾಲಿರಬಾರ್ದು. ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಳು ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಇವಳಿಗೆ ವಿಘ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದ್ರ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಲಬ್ಧ್ವಾ ತದನಂತರಂ ಚಕ್ರ, ವ್ರತ ವಿಘ್ನ ಆಯಿತು, ವ್ರತ ತಪ್ಪೋದು. ಈಗ ನಾನು ಆಕೆಯ ಉದರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಚಕರ್ತ ಸಪ್ತದಾ ಗರ್ಭಂ ವಜ್ರೇಣ ಕನಕಪ್ರಭಂ, ಆ ಗರ್ಭವನ್ನು 7 ತುಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 7 ತುಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಾ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದೊಂದನ್ನು 7 ಮಾಡಿದ. ನಮಮಾಲರಿತೆ ಗರ್ಭ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅನುಕಂಪಯ ಸರಕ್ಷಿತ ರಕ್ಷತಿ ಯೋಹಿ ಗರ್ಭೆ. ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಯಲು. ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಹುಧಾ ಕುಲಿಶಕ್ಷಣ ದ್ರೌಣ್ಯಸ್ತ್ರೇಣ ಯಥಾ ಭವಾನ್. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಮಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹದ ಪಾತ್ರ ಆದರೆ ಸಾಯಲಿಲ್ವೋ, ಹಾಗೆ ಆ ಗರ್ಭವನ್ನು 7 49 ತುಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅನುಕಂಪಯ, ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಕೆ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. 7 ಜನ ಹೊರಬಂದರು, 50 ಜನ ಹೊರಬಂದರು. ಸಜೋರಿಂದ್ರೇಣ 50. ನೋಡ್ತಾಳೆ, 1 2 3 4 5 50. ಇಂದ್ರನ್ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಒಬ್ಬಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಏಕಃ ಸಂಕಲ್ಪಿತ ಪುತ್ರ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ತೇನೆ ಒಬ್ಬಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಹಿಂಗಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂಬದೇಹಂ ವ್ಯವಥಿತಂ ಉಪದಾರ್ಯಾಗತೋದಿಗಂ ಲಬ್ಧಾಂತರೋಚಿತಂ ಗರ್ಭಂ ಅರ್ಥಬುದ್ಧಿ ನ ಧರ್ಮವಿತು. ಅಮ್ಮ, ನೀನು ಹೇಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥಬುದ್ಧಿ ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೀನು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ನಿನ್ನ ಗರ್ಭವನ್ನು ಹಕ್ಕಿ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಇಚ್ಛೆ ಬೇರೆ. ಇರೋಷ್ಟು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು, ನನ್ನ ಆಪ್ತರು ಇವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ 49 ಜನ ಮರುತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಿ, ಏನೇ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸತ್ಕರ್ಮಕ್ಕೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ದುಷ್ಟಕರ್ಮದಿಂದ ಅನರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ದಿತಿದೇವಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನಾ ಪುಂಸವನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವ್ರತ. ಅವಳು ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಆ ವ್ರತದ ಫಲವಾಗಿ ದೇವತುಲ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 49 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ದಿತಿದೇವಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮರುತ್ಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಥಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಸತ್ಸಂತತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂದು ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದ ಪೀಠಿಕಾ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ಪೀಠಿಕಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಮಪ್ರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂತಾನಾಂ ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಖ್ಯೆ ಕಥಂ ದೈತ್ಯಾನ್ ಅವಧಿ ವಿಷಮೋ ಯಥಾ. ಪರೀಕ್ಷಿತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಿತಿದೇವಿ ಕೇಳಿತು, ನನ್ನ ಮಗ ವೃತ್ರಾಸುರನನ್ನ ಪಾಷ್ಟಿಗ್ರಾಹೇಣ ಇಂದ್ರನ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರಾಯಣ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಭಗವಂತ ಗುಣಾತೀತ, ಅವನಿಗೆ
ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸತ್ವಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದಾಗ. ಭಾರಿ ಉನ್ಮತ್ತರಂತೆ ಮೆರಿತೇವೆ, ರಜೋಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದಾಗ. ದುಷ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತಮೋಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದಾಗ. ಹೀಗೆ ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಾರಾಯಣ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವನು ಗುಣಾತೀತ. ಹಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಗುಣಾತೀತರು ಏನಪ್ಪ, ಅವರಿಗೆ ಮಿತ್ರರು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಉದಾಸೀನರು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಶತ್ರುಗಳು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆಪ್ತರು ಅಂತಿಲ್ಲ, ದ್ವೇಷಗಳು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಸಮಪ್ರಿಯ ಸುಹೃದ್ಬಂಧ ಭೂತಾನ ಭಗವಾನ್. ಆದರೆ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾರ್ಥೆ ಕಥಂ ದೈತ್ಯಾನ್, ಇಂದ್ರನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಕೊಂದ. ನಾವು ಹಾಗೇನೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ಬೈದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ಪುರಸ್ಕಾರ ಅವ್ರು ಹೊಗಳ್ತೀವಿ. ನಮಗೂ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅವನು ದೇವತೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಕೊಂದ ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರೇ ಆಗಿದೆ. ಅವನ ಹೆಸರು ಹೇಳೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಂಸಾರಿ. ಅರಿಯಂತೆ ನಮಗ್ಯಾರು ಹಂಗೆ ಅರಿಯಂತ ಹೇಳೋದು. ಅವನ ಹೆಸರೇ ಆಗಿದೆ ಕಂಸಾರಿ. ಮಧುಸೂದನ, ಮಧುವನ್ನು ಕೊಂದವ. ಹಾಗೇನೆ ಅರ್ಜುನ ಸಖ, ನಾರದ ಪ್ರಿಯ ಅಂತೀಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗೆ ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇನೆ ಅವನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ, ದ್ವೇಷ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವೈಷಮ್ಯ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಹೇಗಿದು ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಭಗವದ್ವಿಷಯಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧು ಪೃಷ್ಟಂ ಮಹಾರಾಜ ಹರೇಶ್ಚರಿತಮದ್ಭುತಂ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ಯಪ್ಪ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತೇವೆ, ಕೇಳು. ನಿರ್ಗುಣೋಪಿ ಖಿಜೋ ವ್ಯಕ್ತಃ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಕೃತೇ ಪರಃ. ಭಗವಂತ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದವ. ಸತ್ವರಜಸ್ತಮ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣ. ಯಾರು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮೀರುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರೋದು. ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಬದ್ಧರು, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಯಾವಾಗ ಬೀಳ್ತದೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋದು ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಡಿದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜಯಕಾಲೇದು ತತ್ವಸ್ಯ ದೇವಋಷೀನ್ ರಜಸೋ ಸುರಾಲ್ನೇ ತಮಸೋ ಯಕ್ಷರಕ್ಷಾಂಸಿ ತತ್ಕಾಲ ಅನುಗುಣೋ ಭವೇತೆ ಬಾಧ್ಯ ಬಾಧಕತಾಮ್ಯಾತಿ. ನೋಡಪ್ಪ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಆಯಿತು, ದೇವತೆಗಳು ದೈತ್ಯರನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಆಗಲೂ ಭಗವಂತನೇ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವನ್ನು ಉನ್ನಾಹ ಮಾಡಿ ದೈತ್ಯರಲ್ಲಿದ್ದ ಬಲವನ್ನು ಅಪೋಹಗೊಳಿಸಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ದೈತ್ಯ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ. ಬಾಧ್ಯ ಬಾಧಕತ. ಪಡಿಸುವವನು ಅವನೇನೆ, ಪಡ್ತಾ ತಿನ್ನಿಸುವವನು ಅವನೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ದೈತ್ಯರ ಬಲವನ್ನು ಉನ್ನಾಹ ಮಾಡಿ ದೈತ್ಯರಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಹೊಡೆಸ್ತಾನೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸೋಲು ಹೊಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗಲೂ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ದೇವತೆಗಳ ಬಲವನ್ನು ಉನ್ನಾಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೈತ್ಯರ ಬಲವನ್ನು ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೋ ಅದು. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣದ ಆಧಿಕ್ಯವಿದ್ದಾಗ ದೇವತೆಗಳಿದೆಯಾ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣದ ಆಧಿಕ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ದೈತ್ಯರಿದೆಯಾ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಮೋಗುಣದ ಆಧಿಕ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ರಾಕ್ಷಸರಿಗಿದೆಯಾ? ಆಚಾರ್ಯ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಉತ್ತರ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಭಗವಂತ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನೇನೋ ಸತ್ವ ರಜೋಗುಣ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೂ ಭಗವಂತ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಬೇಕಾದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಯಾರು ಬೇಡೋ ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾರಾಯಣ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು ದೇವತೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರಾದ್ದರಿಂದ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರಾದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷಪಾತ.
ಅವನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿ. ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಸ್ತುತಃ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಭಗವಂತ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಂತ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಇದ್ದಾನೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗನಿಗೆ ತುಂಬ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಬರೆದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅಂತ ಬೈದರೆ ಅವನು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕ ಕಿಡಿತಾನೆ. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡದೇ ಹೋದರೆ ಅವನನ್ನು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವನ ಹುಡುಗ ಏನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಭಾಳ ಬರೆದಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಮಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನನ್ನು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತ ಯಾರು ಸಾತ್ವಿಕರೋ, ಯಾರು ಸತ್ಕರ್ಮನ ನಿರತರೋ ಅಂತಹ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ದುಷ್ಟರೋ, ಯಾರು ಅಧಾರ್ಮಿಕರೋ, ಯಾರು ದ್ವೇಷಾಸುರಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವರು ಅವರನ್ನು ಭಗವಂತ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕರಂತೆ, ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರಂತೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಿರಿಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಾಡೋದು. ಆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾರದೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಅವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು? ಅಹೋ ಅತ್ಯದ್ಭುತಂ ಖೇದತು ದುರ್ಲಭೈಕಾಂತಿನಾಮಪಿ ವಾಸುದೇವೇ ಪರೇ ತತ್ವೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿಶ್ಚೈತ್ಯಸ್ಯ ವಿದ್ವಿಷಃ. ಈಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ದ್ವೇಷ ಅಂದರೆ ವೇದೋಕ್ತ ಕರ್ಮಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭಗವದ್ವೇಷ ಅಂದರೆ ವೇದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ಹೀಗೆ ಭಗವದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದೇನು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಚೈತ್ಯ ಶಿಶುಪಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಆ ಕಲಭಾಷಣ ತೊದರ್ನುಡಿ ಬಂದಾಗಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಕ್ಷಿದ್ರೋ ನ ಜಾತಃ. ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಾತಿದ್ರು ಬಹಳ ಅವನ ಬಾಯಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಸಾತ್ವಿಕರೋ ದುಷ್ಟರೋ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೇಗಿದೆ, ನಾವು ಆ ಮಗನೇ ಈ ಮಗನೇ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೊಲಸು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಹೊಲಸು ಮಾತಾಡೋದು ನಾಲಿಗೆ ಮೀನಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇನು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಟಿ ವಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಮೊದಲು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನೋಡಿದರೆ ಕಣ್ಣು ಹೊಲಸಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಶುದ್ಧವಾದ ನಾಲಿಗೆ, ಶುದ್ಧವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂಥ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನು ಹಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಧರ್ಮರಾಜ ಯಾವತ್ತೂ ಅವನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಿದ್ರೋ ನ ಜಾತಃ. ಶಿಶುಪಾಲನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಅಷ್ಟ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ದಮಘೋಷ ಸುತ ಆರಭ್ಯ. ಈ ದಮಘೋಷನ ಸುತ ಅಂದರೆ ಶಿಶುಪಾಲ ಹೀಗಾದ, ದಂತವಕ್ತ್ರ ಅವನು ಹೀಗ. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ನಿಂದಕರು, ದ್ವೇಷಗಳು. ಆದರೆ ಆ ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಚಕ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಲೀನಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಯುಜ್ಯ ರೂಪ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮೋಕ್ಷ ಶಿಶುಪಾಲನಿಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದೆ ದಂತಭಕ್ತರನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಆದರೂ ದಂತಭಕ್ತನ ದೇಹದಿಂದ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಲೀನಾಗುತ್ತೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಭಗವಂತನ ಶತ್ರುಗಳು. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಸಿಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೇನ ಭಗವನ್ನಿಂದಯ ವೇನಃ ವಿಜಯಿ ತಮತಿಪಾತಿತಃ. ವೇನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೈತ್ಯನಿಗೆ ತಮಸ್ಸಾಯಿತು. ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೂ ವೇನಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ, ಈಗ ದೇವತೆಗಳ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೂ ವೇನಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ?
ಆದರೆ ಶಿಶುಪಾಲನೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಯಿತು, ವೇರನಿಗೆ ತಮಸ್ಸ ಆಯಿತು. ಇದು ಹೇಗೆ? ಪರೀಕ್ಷಿತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಿಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು, ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾರದರು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಂದನಸ್ತವ ಸತ್ಕಾರ ನೆಕ್ಕಾರಾರ್ಥಂ ಕಲೇವರಂ ಪ್ರಧಾನ ಪರಯೋ ರಾಜನ್ ಅವಿವೇಕೇನ ಕಲ್ಪಿತಂ. ರಾಜ, ನಿಂದ, ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಪುರಸ್ಕಾರ ಇದ್ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೊಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನಮಗೇನೋ ದಾನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನಾವು ಬೈದರೆ ಭಾರಿ ಕೆಟ್ಟವನು, ಯಾಕೆ ನಾನು ಬೈದಾನ ಆಗ್ತೀನಿ, ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೊಗಳಿದಾನ. ಭಗವಂತ ಹಾಗೆ, ನೀವು ಬೈದರು ಹೊಗಳಿದ್ರು ಅವರ ಸ್ವರೂಪ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುರಸ್ಕಾರವಾಗಲಿ, ತಿರಸ್ಕಾರವಾಗಲಿ, ನಿಂದೆ ಆಗಲಿ, ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಇದೇನು ಪ್ರಭಾವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗೋಪ್ಯ ಕಾಮಾತ್ ಭಯಾತ್ ಕಂಸಃ ದ್ವೇಷಾತ್ ಚೈತ್ಯಾದಯೋ ನೃಪಾಃ ಸಂಬಂಧಾದೃಷ್ಟಯಃ ಸ್ನೇಹಾತ್ ಯೂಯಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಯಂ ವಿಭೋ. ನೋಡು, ಭಗವಂತನನ್ನ ಅನೇಕ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಕಾಮನ, ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಗಂಡ ಆಗಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಸಹವಾಸ ಆಗಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಗಸಂಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಬಯಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ. ಗೋಪ್ಯ ಕಾಮ ದ್ವೇಷ ಚೈತ್ಯಾದಯ. ಶಿಶುಪಾಲ, ದಂತವಕ್ತ್ರ ಇವರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ. ಯಾದವರು ಕೃಷ್ಣ ಅನುಬಂಧಿ, ನಮ್ಮವನು ಕೃಷ್ಣ, ನಮ್ಮವನು ಕೃಷ್ಣ, ನಮ್ಮವನು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಅನುಬಂಧ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹದಿಂದ, ಪಾಂಡವರು ಕೃಷ್ಣನ ಭಾರಿ ಸ್ನೇಹ, ಯಾದವರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದ ಅನುಬಂಧ, ಆದರೆ ಅಪಾರವಾದ ಸ್ನೇಹ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ. ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಮರಣೆ ಕಾಮದಿಂದಾಗಲಿ, ದ್ವೇಷದಿಂದಾಗಲಿ, ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಲಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಲಿ, ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಆದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ, ಮಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲ. ವದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತೀರ್ಥ ರುಕ್ಮಿಣೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ್ವೇಷದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಆಯಿತು. ಚೈತ್ಯನಿಗೆ, ದಂತಭಕ್ತನಿಗೆ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಆಯಿತು. ಕಿಂ ವಿಸ್ಮೃತಃ ಶುಕಮನಿ. ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? ಪೂತನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಯಿತು, ಕಂಸನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಯಿತು, ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಯಿತು, ದಂತಭಕ್ತನಿಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ತೃಣಾವರ್ತನಿಗೆ, ಶಕಟಾಸುರನಿಗೆ, ಆಲ್ವ, ಕಾಲಯವನ ಇವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಮರ್ಥ ಶಿಕಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಹಾಗಾದರೆ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದೆ ಈ ಶಿಶುಪಾಲನ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿಶುಪಾಲ ಏನು? ಅವನಿಗೆ ಜಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೇವತೆ ಶಿಶುಪಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ, ದಂತವಕ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೇವತೆ. ಆ ಜಯ ವಿಜಯರು ಎಷ್ಟೋ ಕಲ್ಪ ಪರ್ಯಂತ ಭಗವಂತನ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವಶಾತ್ 3 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದರು. ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಾಗಿ, ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣರಾಗಿ, ಶಿಶುಪಾಲ ದಂತಭಕ್ತರಾಗಿ
3 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡದೆ ಅವರು ಕಲ್ಪಪರ್ಯಂತ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಭಗವಂತನ ಕಾರುಣ್ಯ ಅಂತದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿನ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದಿನ ಏನು ಹಗಲದ ಮಳೆ ಬರ್ತೀಯ, ನಾಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಬೈದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ದಿನ ಕಳೆದು ಏನೋ ದಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಅವರ ಆರಾಧನೆ, ಇವತ್ತು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ, ಇವತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತೇನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಿನ ದಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದಿನ ನಾಚೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹಗಲದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೈದ್ವಿ. ಆಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅಷ್ಟು ದಿನ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಡ, ಏನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಚಡಿ ಬೈದ್ಬಿಡ್ತಾವ, ಅದು ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಹಾಕಬೈದ ನಮಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಹಾಗಲ್ಲ. 3 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ, ಅವ್ರು ಏನೇನೋ ಬೈದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬೈಯೋದ್ರಿಂದ, ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಪುಲಕಿತವಾಗ್ತದೆ, ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದರೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆ ಗುಣದ ವಿಕಾರ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗುಣದ ವಿಕಾರ ಇದೆ. ನೀವೇನು ಬೇಕಾದಂತ ತಕ್ಷಣ ಮಖ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ, ನೀವು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳ ತಕ್ಷಣ ಮಖ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದೆ, ಭಗವಂತ ಗುಣಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಅಥವಾ ಕಾಮನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವರ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ ದ್ವೇಷಯುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾಮನಾನೂ ಇತ್ತು, ಯಾದವರ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಸ್ನೇಹವೂ ಇತ್ತು. ನಾರದಾದಿಗಳು ಕೇವಲ ಭಕ್ತರಾಗಿತ್ತು, ಅವರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾಮನ ಆಗಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ತತ್ವ, ಜೀವದ್ವೈವಿಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವ ಇದು. ಏನು? ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ 2 ಜೀವರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಜಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೇವತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೈತ್ಯ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ದೈತ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತೋ ಆಗ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ದೇವತೆ ಎಚ್ಚರಾಗಿರ್ತಾನೋ ಆಗ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಬರ್ತದೆ, ಅವನು ಭಗವಂತನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಜಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೇವತೆ ಕೆಲಸ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೈತ್ಯ. ಈಗ ಜೀವದ್ವೈವಿಧ್ಯ ಉಂಟು. ಜೀವದ್ವೈವಿಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಮಾಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವನು ಜಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೇವತೆ, ಇದಂತೂ ಖಾತ್ರಿ, ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವನನ್ನು ಅಸುರ ಅಂತ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಸುರ ಅಂತ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಆಸುರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಸುರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅಸುರ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಅಸುರ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರಾ? ಭಗವಂತನ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೇಕಾದ ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇವತೆಗಳೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ದೊಡ್ಡ ದೇವತೆಗಳು, ಅವರು ಭಗವಂತನ ಪರಶುರಾಮನನ್ನು ಹೊಡೆದರು, ಕೃಷ್ಣನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಹಂಗೆ ಅವರು ಅಸುರ ಅಂತ ಕರೆದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಸುರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಸುರನು ಇರಬೇಕು. ಇವರಂತೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ದೇವತೆಗಳಿದ್ರು, ಆ ದೇವತೆಗಳು ಅಸುರ ಅಂತ ಕರೀದು ಇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರೀಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಸುರ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಾಭಾರತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆ. ಮದಯಂತಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬಳು ಸ್ತ್ರೀ, ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಕಲ್ಮಾಶಪಾದರಾಜ ಅಂತ. ಆ ಕಲ್ಮಾಶಪಾದರಾಜನಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಶಿಷ್ಠರು, ನೀ ರಾಕ್ಷಸನಾಗು. ಆಗ ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅವನು ರಾಕ್ಷಸನಾಗ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಕಿಂಕರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಾಕ್ಷಸ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕ, ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ. ಈಗ ರಾಕ್ಷಸನ ಅವನೇ ರಾಕ್ಷಸ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಾಕ್ಷಸನಾಗು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿದ್ದರೆ ರಾಕ್ಷಸರಾಗದೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ರಾಕ್ಷಸರಾಗಲ್ಲ.
ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ದುಷ್ಟರ ಸಹವಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ದುಷ್ಟರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ದುಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಯ ವಿಜಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ನೀವು ಅಸುರರಾಗಲಿ ಅಂತ ತನಕ ಸನಂದ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಶಾಪದಿಂದ ಏನಾಯಿತು, 3 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಸುರ ಸಹವಾಸ ಆಯಿತು. ಅಸುರ ಸಹವಾಸ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದುಷ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುಷ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕೆಲವರು ಹೆಂಡ ಕೊಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಯ್ಯ ಕುಡಿದು ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ದ ನೀವು, ಏನೋ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಚುಟ್ಟು ಬಿಡ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ತುಂಬ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೆಂಡ ಕುಡಿದು ಏನೇ ಮಾತಾಡ್ದ. ಗರ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇದ್ದದ್ದು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗರದ ಪಿತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೈಯಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂಥ ಉನ್ಮಾದಾವಸ್ಥೆ. ಈ ಶಿಶುಪಾಲದಂಥ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅಸುರರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಒಂದು ಉನ್ಮಾದಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ದುಷ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ದುಷ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಶಿಷ್ಟತನ ಏನಿತ್ತು ಆ ಶಿಷ್ಟತನವನ್ನು ಕಂಡು ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ದ. ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳದಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ 10 ಕಡೆಗೆ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅದು ತಿಳಿದು, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಏನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ತಿಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಉದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಧ್ರುವ, ಪ್ರಚೇತರು, ಬರಿಹಿಸಿದರು, ಏನೇನೋ ರಾಜಗಳ ಕಥೆಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದಲೇ ಉದ್ಧತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ದ್ವೇಷದಿಂದಲಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಭಗವದ್ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಅಜಾಮಿನ ಕಥೆಯನ್ನು, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಕಥೆಯನ್ನು, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಡ್ಡ ಹಾದಿ ಬೀಳಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಗಳು ಸನಕಸನಂದಾದಿಗಳ ಶಾಪ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜಯವಿಜಯರು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಗಳಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಶಿಶುಪಾಲದಂಥ ಇವರು ಮೂರು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಸನಕಸನಂದರ ಶಾಪದಿಂದ ಆದರು. ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣರು, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಸಾಯೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ನರಹರಿಯಿಂದ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು, ವರಾಹನಿಂದ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಆ ವರಾಹವನ್ನು ನರಹರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇದೇನು ಮನುಷ್ಯರು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹಂದಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮನುಷ್ಯರು ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಹನೂ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಸಾಯೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ಯೋನಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣ. ಆ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣನು ರಾಮ ಕೊಂದ. ಅಯ್ಯೋ, ನಮಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸೋಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ದೈತ್ಯರಿಂದ ಸೋಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕಿಂಕರರಿಂದ ಸೋಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಸೋಲಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮದೇವರನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಪಾಠ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಿಶುಪಾಲದಂತ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಚಕ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಸಂಹಾರ ಹೊಂದಿದಾಗ ಚಕ್ರಾಯುಧವನ್ನು ನೋಡಿ ಇವನು ಭಗವಂತ, ಇವನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಚಿಂತನೆ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಆಯಿತು. ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅಂತಹ ಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸಃ ಇಂದ್ರಿಯೇವ ಬುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುಸೃತೆ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯಃ ಪರಿಪಾಲಯಂತಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಷಾಃ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶೃಣ್ವन्तु ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾಃ ಸಮರ್ಥಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಕಾಲೇ ವರ್ಜತು ಪಶ್ಯತು ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಪೃಥಿವೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ ದೇಶೋऽಯಂ ಸ್ವಪರೇತಃ ಸಜ್ಜನಾಃ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯಾಃ ಅಪುತ್ರಾಃ ಪುತ್ರಿಣಃ ಸಂತು ಅಪೌತ್ರಃ ಸಂತು ಪೌತ್ರಿಣಾಃ ಅಸನಾಃ ಸದನಾಃ ಜೀವಂತು ಶರದಶತಂ.